माल ही ठीक नहीं लोगों ने, नमाज रोज़ा ठीक नहीं, ईमान ठीक नहीं, सारियां ये चीज़ें ठीक नहीं तो बादशाह भी ज़ालिम मुकर्रर होंगे। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲकुल सही ਗੱਲ की। सबके दिल अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह के कब्जे में। अल्लाह के कब्जे में। और अल्लाह से अपने अमाल नहीं दुरुस्त करेंगे तो दुनिया की ये पूरी हुकूमतें सारी इकट्ठी हो जाएं। जब तक ये कुछ नहीं कर सकते। उम्र फारूक रजी अल्लाह तक के ज़माने में ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਐਨੀ ਤੌਫੀਕ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। मालिकल मुल्क तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िलुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक फरमाए ये अल्लाह देंदे ने बादशाहियां, अल्लाह बादशाहियां लैंदे ने। लोगों ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ। बिल्कुल बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਅਮਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਈਮਾਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲकुल ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਜ਼ਾਲਮ ਆ। आवाम ज़ालिम है तो ज़ालिम मुकर्रर कीते जाते हैं अल्लाह की तरफ। फिर बिल्कुल सही नहीं कि वो न जा उसके तहम्मल पे के बेढक है गिरफ्त उसकी, न जा उसकी देर गिरी पे के सख्त इम्तिहान। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अपने अमाल लोग तो कर हुकूमत आपने तो सो जानी है, साढ़े अपने अमल ठीक नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਨੇਗਾ। तफासिर जो उलमा फरमाते हैं कि मंडियों के रेट, मंडियों के भाव भी अल्लाह फरिश्तों के अज़ीज़ से मुकर्रर फरमाते हैं कि तुम्हारे अमाल जब गिरते हैं फिर अल्लाह पाक मंडियों के भाव को चढ़ा देते हैं। माशाल्लाह। तुम्हारे अमाल गलत होते हैं तो अल्लाह पाक सही होते हैं, फिर अल्लाह पाक मंडियों के भाव को गिरा देते हैं। ये इनके दिल किसके कब्ज़े में? सबके दिल अल्लाह के कब्ज़े में, अल्लाह के कब्ज़े में, अल्लाह के कब्ज़े में। और अल्लाह से अपने अमाल नहीं दुरुस्त करेंगे तो दुनिया की ये पूरी हुकूमतें सारी इकट्ठी हो जाएँ। जब तक ये कुछ नहीं कर सकते। उम्र फारूक रजी अल्लाह तक के ज़माने में कहत आ गई तो उसका इलाज नहीं हो रहा था भी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक औरत ने बकरी ज़बह की और उस बकरी के हड्डियाँ, हदीस में आता है कि उसकी हड्डियाँ और चमड़ा निकला। तो उसने कहा जी जी वाह मोहम्मदा, वाह वाह। माशाल्लाह। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के ख्वाब में आए और कहा जाओ उमर को कहो, उमर को कहो कि तुम्हें क्या हो गया है। यानी तुम्हारे तो ये उम्मीद नहीं कि तुम दुनिया पे तकिया कर बैठे थे। बिल्कुल। और ये वो वक़्त था कि जब मिस्र से ऊँट चले, एक की लगाम जो थी वो मिस्र में थी आखिरी ऊँट की, और जो पहला ऊँट था वो मदीने में पहुँचने वाला था। और उसके बावजूद क़ात ख़त्म नहीं हुई। जब उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस नबी पाक का सलाम सुना और सलाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया तो उन्हें फिर सहाबा को इकट्ठा किया और इज्तिमाई तौर पर जाकर मैदान के अंदर, बड़े मैदान के तौबा की। माशाल्लाह। करने के बाद अल्लाह पाक ने फिर बादल बरसाए, गला आया। माशाल्लाह। वो जो मिस्र से मदीने तक ऊँट आ रहे थे उससे कहत साली नहीं ख़त्म हो रही थी। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से, जब इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू की और अल्लाह के आगे तौबा की तो फिर अल्लाह पाक ने उनके लिए लहर बहर कर दिया। लहर बहर कर दी। आमीन। बस इतना ही मैं तो। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅਮਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਦਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ اخلاق ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਮਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਹੱਲਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े फिरौन आए दुनिया तो चले गए, लेकिन जदों चाहता है रस्सी खींच लेंदा है, जदों चाहता है रस्सी टीली टीली खा जाए। उन्हें कहा न जा उसके तहम्मल पे के बेढक है गिरफ्त उसकी, न जा उसकी देर गिरी पे के सख्त इम्तिहान उसका। माशाल्लाह। चलें जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू जी। नाम की है कैटरिंग ਦਾ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਭਵਰਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫਰਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹੇ ਦੇਖ ਦੇ ਲੋ।
हमारा काम है ना कस्टमर को डील करना ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ जी ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ माशाल्लाह ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੋ ਦਾਤਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਨੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਦੌਰ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚ ਦੌਰ ਸਹੀ ਇਹ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ क्या ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ शेर ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ हुकूमत ਵਿੱਚ सही ਆ सी ਕੇ 4 साल आप उसको नवाज शरीफ को लाइक करते हैं जी हमारा शेर ही है मतलब तुसी शेर नु वोट पाया है इंशाल्लाह ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ आगे ਪਾਣਾ भी शेर को ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ जी कुछ भी नहीं थी सही ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਘਟਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ये ਹੈ 4 साल जो में आके चीज़ भी हुई, उसने मदद भी बेड़ा हुई है, गर्क कभी कर कोई दिया चीज़ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਚੀਨੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਘਿਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ 200 रुपए ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਕਿਲੋ ਗਰੀਬ ਆਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ 650 ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਆਮ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੰਗਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 1350 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜੀ 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 1350 ਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 2500 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਦੇਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਸ कार्ड देखन दी है ना इनसे काफी ज्यादा प्राइस है ये बिरयानी भी है स्पेशल जर्दे भी हैं हमारे पास 2-3 किस्म के चावल होते हैं ठीक है आपको भी पता है चावलों का काफी फर्क है कोई एक टोटा चावल है एक बासमती चावल है हाँ जी बिल्कुल तो इस तरह जो सा टोटा चावल है उसका रेट कम है जो सा जिन्नी जिन्नी तौफीक होवे उन्ना दे अंदर